Okay, we'll start with the Patanga movie. We'll start from the page number 2, then between Patanga. So look at the part A there. What is small game is there. You can see you are given 3 pairs of words. Watch in the sets to not be at the first set here, here, at, hat. So what is the page number? Page number 2. Here, here, at, hat. Okay, it's a care of another. Here, a cut, it's a kadal here, kiradal, at a cut, it's a kadal, hat kiradal, Yana metana, watch an agol hadan. So there's a pattern. Karma peak. Tip game, Karanda. In the second set, we have all ball, eat beat, oil. Third one, arc park, ink pink, lay. Ilmil, asmask, another word. All gold, lad glad, race. For the number 1, you have harm, HRM. Second one, boil, BOIL, boil. Third one, play. Fourth one, mother. First one, grace, GRACE, grace. Haridano. Okay, here the second one. It's another pattern. Look at the question. In each line below, the same letter ends the first word and begins the second. Manu udaharanaya diya apita thiyena. Palane එක දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. SA එකකින් වචනයක් තියෙනවා dot එකක් තියෙනවා. එතන අකුරක් දාන්න ඕනේ. EA එකකින් වචනයක් ඉවර වෙනවා. එතන අකුරක් දාන්න පටන් ගන්න. So we are adding the same letter. T. SAT set. TEAT. එක තමයි දාන්න. මේ හැම එකම එහෙම තමයි තියෙන්නේ. වචනයක් හදන්න බලන්න.
second එක BE or G. With more D එක. You can have two words, bed and dog. Then you have SH. With E එක. She and egg. හරිදාම. Then you can write G, big and gun. Then end දාන්නත් පුළුවන් ඕන bin none එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. bin කියන්නේ කුණු කෝඩේ none කියන්නේ පූජක වරිය. Then was and slide. ඉදාමු post එකයි trap එකයි post and trap. Then L fill and lift. Then the good and do. Then we can say heap and pitch. We can say help and play. So in ninth one, can we take here and rich? අපිම දාන්න පුළුවන් වුණා. 9th එකට අපි රා දාන්න පුළුවන් නේද? Here and rich. ඒක හොඳ නැහැ ඒක ඔයගොල්ලෝගේ මට්ටමට ගැලපෙන එකක් නේ. Here and rich එක. right අපි ලකුණු 20ක් දාගන්න එකට 20ෙන් දාගන්න මම ලියපුවට. Okay, last one. Test your word power. වචන පහක් හදන්න යන්නේ අපි. Can you supply the missing letters? මෙතන අකුරු කිහිපයක් අතෑරලා තියෙන්නේ. All the words end in IC. මේ හැම වචනයක්ම IC එකෙන් ඉවර වෙන්නේ. පළවෙනි එකේ when the chain was shaken දන් වැල්ල හෙල්ල වෙනකොට it made a එකකින් ආවේ මෙන්න මේ වගේ શબ્දයක් ME ඉවර වෙන්නේ IC වලින්. My parents were FRIC with worry when I was late home. මම පරක්කු වුණාම අම්මලා කලබල වුණා කියන එක. Keep calm and don't සංසුන් වෙන්න කලබල වෙන්න එපා. How can you charge a balloon? කොහොමද ඔයා බැලුන් එකක් charge කරන්නේ ආරෝපණය කරන්නේ ස්ථිතික විද්‍යුතයෙන්. Wash that cut carefully or it will turn. ඔයාලේ හොදන්න නැත්නම් පැසවන්න ගනී කියන එක. ඔයාලගේ වචන දෙකක්වත් try එක දාන්න පුළුවන්ද කියලා.
චුට්ටක් අමාරු වගේ නේ. අපි ගමු පළවෙනිට මෙටැලික් කියලා. මෙටැලික් කියන්නේ ලෝහමය શબ્දයක්. ලෝහමය කියන්නේ මෙටැලික්. සෙකන්ඩ් එක ෆ්‍රැන්ටික්. මේ වචනේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ෆ්‍රැන්ටික්. ෆ්‍රැන්ටික් කියන්නේ කලබල වුණා කියන එක. ෆ්‍රැන්ටික්. ඊට පස්සේ පැනික්. පැනික් කියන්නේ කලබලය. ස්ටැටික්. ස්ටැටික් කියන්නේ ස්ථිතික විද්‍යුත්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අර පුංචි පුංචි කොලර් කෑලි ටිකක් කඩලා මේසයක් උඩ තියලා බැලුමක් අරගෙන බැලුම කුඹලා බැලුම හොඳට රබ් කරාට පස්සේ ඇඟේ අතුල් වල හරි මොකක් හරි හැන්කචීෆ් එකකින් හරි අතුලට මේ අතුල් වලට පස්සේ බැලුමට හැකියාවක් තියෙනවා අර නූල් මේ කොල කෑලි ටික ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න. අන්න ඒකට අපි ස්ටැටික් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියලා කියනවා. then septic. septic කියන්නේ පසවනවා කියන එක. විස බීජ වලට ලක් වෙනවා කියන එක septic. රීඩින් ලකුණු 5ක් දාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියන්නේ නැතුව ඉතින් මේකට අමාරු හින්දානේ. It's okay, you can write. You can have the marks for reading. We are going to the page number 16. That's it. Page number 16. This one. In the previous class, we were talking about verbs. මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට අපි ගිසතිය ක්ලාස් එකේදී ක්‍රියාපද ගැන කතා කරා. ඒකේ මාතෘකාව වුණේ verbs tense 1 කියලා අපි පොඩි දේවල් ටිකක් කරානේ නේද? present tense, past tense, future tense කියලා මතක ඇති ක්‍රියාපදවල හැසිරීම අපි බැලුවා. ඒ අභ්‍යාස කීපයකුත් කරා. So this is the second part. Look at this chart. We are going to learn the verb do. අපි do කියන ක්‍රියාපද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Verb do. Simple present tense එකේ, simple past tense එකේ, future tense එකේ කොහොමද do කියන ක්‍රියාපදය අපි භාවිත කරන්නේ. Okay. So we have the three tenses. Tenses තුන තියෙනවා අපිට. Simple present, simple past, simple future. I එකත් එක්ක do එක භාවිත කරනවා. I do. He, she, it එක්ක භාවිත කරන does එක අපි. We එකත් එක්ක, you එකත් එක්ක, they එකත් එක්ක do. I do, we do, you do, they do. එක වචනයක් නම් does. දැන් අපි කියනවා බලන්න he පිරිමි කෙනෙක්, she ගැහැණු කෙනෙක්. නෝ එක වචනනේ. singular. it එකත් එක වචනයි. එහෙනම් අපි does එක භාවිත කරන්නේ. mother කිව්වොත් අපි මේව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Mother does, father does. අපි එහෙම කරන්නේ. The child does. බහුවචනයක් නම් children කිව්වොත් do. ඒක they කියන එක හින්දානේ. Do එකේ අතීත කාලේ the past tense of do is did. හැම එකකම අතීතය did කියලා එන්නේ. I do becomes I did. He does become he did. ඒක ලේසි. In future tense will do. වෙනසක් නැහැ හැම එකටම හැම එකම එකයි. I will do, he will do, we will do, they will do, like that. Short form එක තියෙනවා I'll do, will do. ඒ වගේ short කරලා ලියන්න පුළුවන්, but don't think about the short form. අපි long form එක ගැන බලමු. I will do, he will do, she will do, it will do, you will do, we will do, they will do වගේ හදන්න පුළුවන් අපිට නේද?
මේක අපි පාවිච්චි කරන්න දැන් මේ simple present tense එක you learned in grade 6 අයදී අපි ඉගෙන ගත්තා for actions happening always හැමදාම හැම වෙලාවෙම සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න තමයි මේ රටාව භාවිත කරන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ වෙච්ච දෙයක් something completed action එක වෙලා ඉවරයි ඒ වැඩ future එක භාවිත කරන්නේ වෙන්න තියෙන දෙයක් අනාගතයේ වෙන්න තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න මේක අපිට අභ්‍යාසයක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ අහගන්න ඉස්සෙල්ලා කරන්න යන්න එපා මේක ටිකක් ලොකු වැඩක් part A the right hand side the bottom we have a question called part A the question says like this put the verbs ක්‍රියාපද හරි ගස්සන්න කියලා කියන්නේ in these sentences into the simple present tense ඒක අමාරු ප්‍රශ්නයක් හරි වාක්‍යයේ රටාව වෙනස් කරන්න කියලා අපිට කියන්නේ එතකොට බලන්න පළවෙනි උදාහරණය we had breakfast at 7 o'clock yesterday දැන් මේ වාක්‍යයේ in this sentence you can see the past tense verb අතීත කාල ක්‍රියාපදේ පේනවා ඔයගොල්ලන්ට also there is a time word අතීතයට සම්බන්ධ වචනයක් තියෙනවා yesterday is a time word that belongs to the past දැන් මේ වාක්‍යය අපි simple එකට හරවනකොට present tense වලට ගන්නකොට ඔය දෙක වෙනස් වෙන්න ඕනේ අපිට කියන්න බෑනේ we have breakfast 7 o'clock yesterday කියලා ඒතකොට yesterday කියන වචනේ අතීතයේ වචනයක් නේ අපි ඒක වෙනස් කරන්නත් ඕන had එකේ present tense එක have we have breakfast at 7 o'clock yesterday not every day today now ඒ වගේ දෙයක් දාන්න පුළුවන් වර්තමානයේ පෙන්වන්න මොකක් හරි දෙයක් at the moment ඒ වගේ මොකක් හරි වර්තමානයේ පෙන්වන දෙයක් look at the first one he was a good footballer once මේකෙත් තියෙනවා was කියන්නේ ඔන්න ක්‍රියාපදය මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම once කියන එක අතීත කාල time word එකක් කාල වචනයක් ඒ was එකේ අපි බලන්න ඕනේ වර්තමානයේ මොකක්ද was එක වර්තමානයේ is නේ අපි ඉස්සතේ කරන්නේ මේක he is a good footballer now දැන් ඒ වගේ දෙයක් නේ oh he is a good footballer at the moment මේ මොහොතේ වගේ දෙයක් මේ කාලයේදී නේ he is a good footballer today අද වෙනකොට යා හොඳ පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක් හරිනේ were yesterday we were in school yesterday we are in school today අන්න මම ක්‍රමයේ කියලා දුන්නා okay දැන් අපි ලියන පොත කම්පියුටර් ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක් රයිටින් බුක්ස් එතකොට අපි මාතෘකාව දැම්මා verbs tense to කියලා මාතෘකාව දාගන්න. ඒතර දන්නවනේ මාතෘකාව මොකක්ද කියලා. එහෙනම් අපි ලියන්න පටන් ගමු part 1 කියලා දාලා number 1 තුලට ඔහොම එන්නේ නේද? He is a good footballer now. ඒතර ලියන්න පටන් ගමු number 2 we are in school today. ලියන්න මම විනාඩි 10ක් විතර දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට 10ක් වැඩි නේ 10ක් වගේ
ඒ ඉරි ගහලා තියෙන්නේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දෙන්නම් විනාඩියක් විතර දෙකක් දෙන්න.
හරිද පුතේ බලමුද අපි? මම උත්තර කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ හරි දාගන්න 1 and 2 අවුලක් නෑ හරිනේ එක. The flowers were එක ආ වෙනවා. මේ වචනේ වෙනස් කරගන්න ඕගොල්ලෝ කැමති විදියට නේ. The flowers are very beautiful today. නේ. Flowers are very beautiful now. ඒ වගේ වචනයක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් So this year, ඔය පුළුවන්. ඔව් this year කියලාත් දාන්න පුළුවන්. In this year. Flowers are very beautiful this year. මේ අවුරුද්දේ හරි ලස්සනයි මල් ටික. This month ඒ වගේ වර්තමානට ගැලපෙන දෙයක්. Was එක is වෙනවා. The sun is very hot today at the moment. මේ වෙලාවේ. We are in the second class this year now. I do my lessons carefully. List ekavachanai එහෙනම් has. head එකේ වර්තමාන කාලේ has හරි have හරි වෙන්න ඕනි. list ekavachana නිසා has. This has tea at 5 o'clock. The class ekavachanai. did එකේ වර්තමාන කාලේ do හරි does හරි. class ekavachana නිසා does. The class does English 3 times a week this year. I have a bad cold this week. Harry is tired after the game of football. The children's hands are very dirty. You are very careless, aren't you? Mary is here today, isn't she? So reading ලකුණු 13ක්, writing 13ක්. මම මේක මකනවාම. You can go to the next page. ඊළඟ පිටුවේ තව පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ඔය පාඩමට සම්බන්ධව. Page number 17, 17. Okay. Put the verbs in the following sentences into the future tense. මේක හරවන්න ඕනේ අනාගත කාලෙට. මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න අපිට විභාග වලට එනවා. හොඳේ වර්තමාන කාලයෙන් අනාගත කාලයට, අනාගත කාලයෙන් වර්තමාන කාලයට ඔය වගේ වෙනස් කරන්න එනවා. Here we have to change into the future tense. අනාගත කාලේ change words where necessary. අර වගේමයි අවශ්‍ය තැන අවශ්‍ය විදිහට වචන වෙනස් කරන්න ඕන, time words වෙනස් කරන්න ඕන. For example, tomorrow දාන්න පුළුවන්. Next year, in a few days time, දවස් කිහිපයකින්, in 5 minutes විනාඩි 5කින්. මේ වගේ තමන්ට ගැලපෙන කාලය පෙන්වන්න වචන දාන්න ඕන. Look at the example. We do our homework in the evening. So do කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕනනේ. do කියන්නේ වර්තමාන කාලය. ඒක අනාගත